کیا پڑھ کے رہی ہیں آپ؟ جی اب کیا کریں، اخبار پڑھنے پڑتے ہیں نا. آپ نہیں پڑھتے رانا صاحب؟ نہیں میں پڑھتا ہوں، لیکن then again آپ تو بہت اس طرح پڑھ رہی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ خبریں آج کل حکومت کے اور اسپیکر کے بہت خلاف ہیں. یہاں میں اور آپ نہیں کہہ رہے، ایکسپرٹس یہ دیکھیے، ایکسپرٹس سے نو ٹرسٹ موشن میں آپ تاخیر کریں گے، ڈیلے میں انووک آرٹیکل 6، یہ بہت سیریس بات ہے. اور تو کیا اگر اسپیکر دیکھیے کورٹ میں ہمیں جانے کی فی الحال تو ضرورت پڑی نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پورا بار ایسوسیشن چلی گئی ہے، اور ادھر بھی آپ کو یہی سپریم کورٹ ٹیلز پارٹیز ٹو ابائڈ بائی لا اور نو کانفیڈنس ووٹ. لا، حق، اس کا علم اس وقت اپوزیشن کے پاس ہے، اکثریت بھی اپوزیشن کے پاس ہے. یہ تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے نا حکومت کے لیے. لیکن کیوں کیسے اپوزیشن کے پاس ہے؟ مجھے سمجھائیں تو صحیح. جی نمبرز تو بتا دیں. نہیں نمبرز تو ساری ملک کو پتہ ہے. میں انٹروڈکشن تو کرا دوں. شہری رحمان بھی آپ نے دیکھ لیا جی سب لوگ. اچھا کیسے نمبرز کیسے؟ نہیں نمبرز تو ہیں نا. اب میں آپ کو نمبرز کا ایگزیکٹ پوائنٹ تو نہیں دوں گی، نمبر کا نام تو نہیں دوں گی. آپ نے 5-7 لوگ چھپائے بھی ہوئے. آپ بڑے دیکھیں، چھپانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ خود تحفظ چاہ رہے ہیں. دیکھیں رانا صاحب خود لوگ تحفظ چاہ رہے ہیں. ان کی فیملیز، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کو بہت ایکچولی سنگین دھمکیاں. نو لافنگ میٹر، ٹھیک ہے. اور آپ نے سندھ ہاؤس پر اٹیک دیکھا، آپ نے پارلیمنٹ لاجز کو میدان جنگ بنوا دیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے. اب یہ بحرانی کیفیت کس کے لیے بہتر ہے؟ جو حکومت وقت ہوتی ہے. واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں حکومت، آپ مجھے پلیز بولنے دیں گے نا رانا. میں نہیں بولنے دوں گا. آپ نے سندھ ہاؤس میں آپ نے بندے بھی تو بلائے تھے. نہیں سنیں میری بات. اگر بندے کیا بلائے تھے ان کے؟ سندھ پولیس آئی تھی. نہیں تو سندھ پولیس نہیں ہوتی تو آپ بتائیں ہونا کیا تھا؟ اندر خون خرابہ ہونا تھا. سندھ پولیس شکر ہے ہم نے بلا لی، خون خرابہ ہونا تھا اندر. آپ نے ان کا اشتعال دیکھا تھا، اور وہ ان کو مشتعل کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے نہیں کیا. جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو وہ امن و امان کی ضامن ہوتی ہے. اور خاص طور سے ریڈ زون میں یہ لوگ آئے ہیں ڈنڈے لے کر، اور انہوں نے گیٹ توڑا ہے سندھ ہاؤس کا. وہاں لوگوں کی فیملیاں رہ رہی ہیں، ان کا حق ہے وہاں رہنے. آدھی دنیا آتی جاتی رہتی ہے ان گھروں میں. یہ وفاق کی علامت ہے. سندھ ہاؤس سی جے پی کے گھر کے سامنے ہے. آپ نے ریڈ زون کے اندر پوری وہاں جو فیملیز رہ رہی ہیں ان کا گیٹ توڑ کے آپ ان پر ڈنڈے برسانے چاہ رہے تھے. آپ خون خرابہ چاہ رہے تھے. شکر ہے وہاں سندھ پولیس تھی، کیونکہ جو یہاں پولیس تعینات تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں ہوا کیا. وہ تو جان بچ گئی لوگوں کی. خدا نہ خواستہ آگے یہ لوگ جاتے، گنڈے ان کے جو ہیں پی ٹی آئی کے گنڈے جو آئے ہوئے تھے، ان کو دانستہ طور پر بھیجا گیا اور تھپکی دی گئی تھی. جب پرائم منسٹر ملک کا اناؤنس کرتا ہے کہ آپ کو ایک پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کے ذریعے جانا پڑے گا ممبرز کو اپنے حق ووٹ کا حق ڈالنے کے لیے، ایکسرسائز کرنے کے لیے، تو وہ دھمکی نہیں دے رہا اور آپ کو نکلنا پڑے گا اتنے دنگل سے. تو آپ بتائیں اتنی بڑی دھمکی اور وائلنس کی دھمکی نہیں دے رہا ہے، تشدد کی دھمکی. وزیر اعظم جو امن کا ضامن ہے، جو ہمیں تو یہی سکھایا گیا کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا کام ہے جلسہ نکلے، جلوس نکلے، آپ پولیس کو کہیں کہ مشتعل نہ ہو، آپ ٹھیک سے اس کو نپٹائیں اور پھر نبرد آزما ہو اس سے. لیکن یہاں تو الٹا حساب ہے. وہ ابھی انہوں نے اپنے ذہن سے کنٹینر نہیں نکالا ہے، اور نہ وہ کنٹینر ان کے ذہن سے نکلا ہے. سو یو ٹیکن عمران خان آف دا کنٹینر بٹ دا کنٹینر ہیز ناٹ گاٹن آؤٹ آف ہم. آپ کیا کریں گی؟ چلے اسپیکر کے پاس چلتے ہیں، اسپیکر کی بات کر لیتے ہیں. اسپیکر کے بارے میں آپ کو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں نظر آ رہی ہے کہ فواد چودھری نے میرے شو میں کہا تھا ڈی ڈے جو ہے، ڈی ڈے پہ جس دن ووٹنگ ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اراکین جو ہے وہ اسمبلی نہیں جائیں گے. اپوزیشن کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب ان کو آپ نہیں روک سکتے. سچویشن بن سکتی ہے؟ کوئی سچویشن بن سکتی ہے بالکل. اور پھر اب تو جلسہ بھی ہو رہا ہے اتنا بڑا. اچھا، تو اس جلسے کے اندر سے گزر کے لوگوں کو جانا پڑے گا اچھا ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، اور پھر اس مجمع میں واپس گزر کے جانا پڑے گا واپس بھی. اچھا، تو دیکھتے ہیں. تو جلسہ ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں سے لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اس پہ سے گزر کے جائیں گے. ظاہر ہے. اچھا، اور جو باہر آئیں گے ووٹ دے گے وہ بھی اسی سے گزر کے جائیں گے. گزر کے واپس جائے گا.
इतने डेस्परेट हुए हैं कि मुल्क जलाने आ गए. अगर हम नहीं सर्वाइव कर रहे, उनकी हुकूमत तो नहीं सर्वाइव कर रही. आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पर, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इनकी हुकूमत गिर चुकी है. मैंडेट इनका खत्म हो चुका है. राना साहब, नंबर्स अब उनके जा चुके हैं, तो ये अब टाइम निकाल रहे हैं. स्पीकर इनका बन गया टाइगर फोर्स का बंदा. ये ज़मीर की बात कर रहे हैं. मैं कह रही हूँ, आप चौधरी शुजात का भी बयान देख लें, मैं कह रही हूँ सही बयान है. कोई हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए, और ना पड़ी है ना पड़ेगी. चौधरी शुजात ने तहरीक अदम एतमाद में अरकान की खरीदो फरोख्त का तासुर मुस्तरद कर दिया है. ये अदम एतमाद की पहली तहरीक है जिसमें कोई वोट नहीं खरीद रहा, क्योंकि मेंबर्स इनके 1 साल से नहीं 2.5 साल से नाराज हैं. कहते हैं हमें कोई मिलने नहीं होता, हम हलकों में शक्लें नहीं दिखा सकते, हमारा 3.5 साल कोई काम नहीं हुआ, और हम किस लिए इलेक्ट होके आए. हमने ऐसी सियासी तंजीम देखी नहीं है. जिसका मेरा जवाब ये कि ये सियासी तंजीम नहीं है. ये तितर बितर हो जाएंगे जब इनका इक्तदार का, अब इनका वक्त तो खत्म हो गया, इनका टाइम पूरा हो गया, तो ये अब टाइम बाय कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि किसी तरह ये टाइम खींचते जाए बेशर्मी से. और मुल्क आपका क्या ख्याल है, स्टेबलाइज होगा इस दौरान? नहीं, और इंस्टेबिलिटी होती जाएगी, और अपना रुपया गिरेगा, और आपकी स्टॉक मार्केट्स क्रैश करेंगी, और कोई फैसले नहीं होंगे. ब्यूरोक्रेसी ने तो पेन डाउन कर दिया, वैसे वो इनके लिए काम नहीं करे. तो ये पूरा मुल्क मफलूज करना चाहते हैं अपनी इक्तदार के लिए. इनको आगे नजर नहीं आ रहा है, जल्द से बुला रहे हैं. स्पीकर का आप देख लेना कि नहीं बुला रहे. स्पीकर का मैं अभी टीवी पे देख रही थी. नीचे आने से पहले उन्होंने कहा कि मैं 25 तारीख को अब इजलास बुला रहा हूँ. देखिए ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? इसलिए कि ये, मैं आपको वो शिक पढ़ के सुना दूं, जिसकी एक तो देखिए ना, ये वोट एक्सपर्ट से नो ट्रस्ट वोट डिले में इन्वोक आर्टिकल 6 इट विल. ये बहुत संगीन जुर्म के मुर्तकिब होंगे स्पीकर साहब. और लोग यहाँ देखिए, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दैट एनी डिलिबरेट डिले इन समनिंग द सेशन वुड लीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास. ये आईनी बहरान क्रिएट कर रहे हैं अपनी इक्तदार बचाने के लिए, और मुल्क को और खतरात से का सामना दो चार कर रहे हैं. ये देखिए, amid the ongoing political turmoil and warned that the situation would further aggravate if Speaker Asad Kaisar prorogued the session without starting the proceedings on the no trust motion. इनका अभी इनका दिन जो है, 14 दिन जो इनके होते हैं, वो कल पूरे हो रहे हैं, मंडे को. ठीक है. अगर इन्होंने इजलास नहीं बुलाया और उस मोशन को टेबल नहीं किया, जिसके बाद 7 दिन ट्रिगर होते हैं वोटिंग के लिए, तो ये खुद बहुत बड़े जुर्म के और आइन शिकनी के he'll be guilty of high treason. आइन शिकनी बहुत बड़ी चीज होती है जी. अब ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊं. ये that failure by the speaker to summon the house within 14 days is violation of the constitution. Recourse to article 254 वगैरह, that this requisition, मैं आपको relevant बात पढ़ूं, that this requisition under article 54 read with article 95, which is the vote of no confidence moved against the prime minister, therefore the duty cast on the speaker was to ensure that he summoned the house well before the expiry of 14 days, well before the outer limit provided by the constitution. Outer limit जो है वो 14 दिन है जी. That by not summoning the house within the period stipulated under the Constitution 1973, the speaker is not only violating the Constitution but has also breached the privilege of the members of Parliament. That the speaker with malafide intent has violated the Constitution and deprived members of their fundamental right of vote. Article 54 he is circumventing the provisions of Article 95 and obstructing members from discharging their. He's violating 54, he's obstructing 95. ये दो बड़े बड़े आइन के आर्टिकल्स को वायलेट कर रहे हैं और ये संगीन जुर्म के मुर्तकिब होंगे. आगे मैं आपको क्या मुझे एक बात बताएं. आपकी स्ट्रेटजी जो गलत तो नहीं होगी कि आपने नो कॉन्फिडेंस जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेके, आपको चाहिए था कि नो कॉन्फिडेंस जो है पहले स्पीकर के खिलाफ लेके आते? देखिए, ये इस पर डिबेट हो चुकी है. ये मुश्तरका एक फैसला था और हम सबको साथ लेके चलते हैं. फर्द वाहिद वाला सिचुएशन नहीं है ना, जैसे वहाँ है ना. हमारी हुकूमतों में तो कभी भी नहीं रहा है. तो पूरा कंसेंसस रहता था हर चीज का. इसमें
इन पर भी आ जाएगा, ये तो नो कॉन्फिडेंस क्या, इन पर तो बहुत बड़ा आर्टिकल 6 लग जाएगा, क्योंकि ये दो बहुत बड़े बड़े क्लॉजेस की शिकनी कर रहे हैं। जब आइन शिकनी आप दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं अपने पार्टी के इक्तदार को बचाने के लिए, आप टाइगर फोर्स का मेंबर हैं या आप टाइगर फोर्स का मेंबर आपको आज याद आया 3.5 साल बाद? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ये अब डॉक में है, अब इनके मेंबर्स भी तो आ चुके। देखिए, हम किसी बैकडोर से काम नहीं करते, हमें नहीं करना बैकडोर से काम। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ। हमें जो भी हमला करना है आईनी हमला करना है, जमहूरी हमला करना है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स आइन के हैं। हमने लॉन्ग मार्च भी किया राना साहब, 10 दिन मैं खुद उस फट्टों वाली ट्रक पे एक्सपोज टू द सन, और रात को सख्त सर्दी उस पे होती थी चेयरमैन बिलावल के साथ। बहुत हमारी पार्टी आ रही होती थी और जा रही होती थी, जिस जिस सूबे से हम गुजर रहे हैं, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं। और एक वक्त में तो वो 31 किलोमीटर का काफिला जब हम साहिवाल से निकलने लगे हो गया, जब हम सेंट्रल पंजाब पहुंचे तो हमने एक पत्ता और एक गमला नहीं तोड़ा। ठीक है, हम बिल्कुल पुरअमन, तो पुरअमन एहतजाज बेशक आप करें सड़कों पे, मगर हमने बहुत तेज समाज से भी बहुत पहले कर डाला कि कोई मतलब नेशनल कोई इंटरेस्ट इसमें तकलीफ किसी को ना हो, अवाम की तकवीत के लिए आप काम करें। और जो आइन में बात है, जो पार्लियामान में हमला है, वो हम पहले दिन से कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब आइन के मुताबिक आप देयर इज ओनली वन वे, आप प्राइम मिनिस्टर को, एक गवर्नमेंट को आईनी तौर पे, जमहूरी तौर पे हटा सकते हैं, वो पार्लियामान के जरिए है जी। और ये बहुत अहम हथियार है, इसको अपने हाथ में रखें। तो जब फाइनली बाकी ऑपोजिशन पार्टीज आए सामने और इस्तीफे नहीं दिए जैसे हम वो कह रहे थे, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हमने कहा कि भाई आपकी अक्सरियत है, आप बेशक अगले प्राइम मिनिस्टर भी आप बने, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो सिंगल पार्टी की अक्सरियत होती है वही लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनती है, तो जिसकी भी एक अक्सरियत होती है, और उनके पास है। तो हमने तो उनको ये भी कह दिया, लॉन्ग मार्च भी कर दिया। उसके बाद अब ये हम पहुंचे हैं यहाँ तक कि सब ने मुश्तरका तौर पर हम चेयरमैन बिलावल की तजवीज पर हाँ कहा, और ये अदम एतमाद का वोट सामने आया। अदम एतमाद के वोट को अब आप इस तरह कभी आपने हरबे देखे हैं? शहीद बेनजीर भुट्टो, मैं तो उस वक्त एडिटर होती थी, हम देखते थे 85 वो क्या होता था 2B जो होता था, 58 2B होता था, वो धड़ाधड़ हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, रिवॉल्विंग डोर चल रहा है, 2-2 साल नहीं मैनेज होता था, 18-18 महीने में गिर रही हैं। और वो बीबी साहिबा, मतलब वो ठीक है, उनको ठेस तो पहुंचता है कि आपको गैर आईनी तौर पे इस तरह डिक्टेटर के क्लॉज पे, लाइव क्लॉज पे हटाया जा रहा है। पैक करके घर जाते थे सब लोग इज्जत से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी वो, सारों ने यही किया। किसी ने कहा कि हम मुल्क को जला देंगे, घिराव कर देंगे। बीबी शहीद की शहादत हुई तो जरदारी साहब ने कहा कि हम मुल्क को जला देंगे। उस वक्त तो सब पूरा मुल्क मुश्तइल था कि ये क्या हुआ, राइट? आपको याद है वो रात? याद है मुझे जी, मैं आपके साथ उधर सेंट्रल हॉस्पिटल में था उस वक्त। पाकिस्तान खपे बोला ना पीपल्स पार्टी ने, ये क्या कर रहे हैं इनको देखिए। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि ये कैसे पहुंचे इस मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर, ये कैसे पहुंचे हैं। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेके वापस आता हूँ और मैं पूछता हूँ आपसे कि कुछ लोग जो पीटीआई को छोड़ के आए हुए हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वापस कांटेक्ट करने की कोशिश की है इनडायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रोबेबली दे आर सेंडिंग मैसेजेस कि जी हम वापस आना चाहते हैं। उनका हक है। जितना टाइम बाय करेगी हुकूमत, डू यू थिंक कि ये लोग आपके साथ स्टिक करके रह सकेंगे? ये क्वेश्चन है, यू कैन आंसर इट आफ्टर द ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद। जी शहरी बीबी, एक बताएं मुझे बात, आप लोगों के पास जो अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहे हैं लोग, वो है तकरीबन 12-14, ठीक है जी, लेकिन मेरी इतलात ये है कि आपके पास 21 लोग हैं। बाकी लोग तो आ रहे हैं रोज, बाकी लोगों का आपने नाम नहीं लिए हुए, या वो खुद बताना नहीं चाहते? इनसिक्योर भी हैं लोग, डरे हुए भी हैं, उन पर धमकियां दी जा रही हैं। तो अगर इतने इनसिक्योर है तो जाके वो वोट कैसे डालेंगे? वो वोट डालेंगे, उनको धमकी दे रही है हुकूमत। देखिए, इसमें हमारी स्ट्रेटजी कोई बैकडोर की नहीं है, हम किसी से डील करके नहीं आ रहे हैं, हम आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। तारीख हमें
جج کرے گی اگر ہم نے ایسا نہیں کیا. تو اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے, نمبرز ہمارے پاس ہیں, ان کو تحفظ دینا, ان کی فیملیز کو تحفظ دینا ہمارا فرض ہے. وہ آپ کی سیاسی چھتری کے نیچے پناہ لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, ہم شکل نہیں دکھا سکتے, ہم ناراض ہیں پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی اب ان کے کشکول لے کے پرائم منسٹر ہر جگہ پہنچ رہے, لاجز میں جا رہے ہیں, ہر جگہ مطلب دوڑیں تو لگی ہوئی ہیں نا. لیکن دیکھیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی اسٹریٹجی فول پروف ہو. اگر یہ آئین شکنی کرنے پر اتر آئے ہیں اور ملک میں گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کرنے تیار ہیں اور ڈنڈا بردار گھونڈے سڑکوں پہ لانے تیار ہیں, خون خرابہ کرنے کو تیار ہیں, تو پھر یہ کہاں کی حکومت ہے کہ میرا گھر جل رہا ہے تو صنم سب کو ڈباؤ سب کو جلاؤ. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے. آپ اس کو سکسیسفل کہتے ہیں, آپ اسے کامیاب اسٹریٹجی کہتے ہیں, یا آپ ہماری آئینی اسٹریٹجی جس سے یہ عدم اعتماد کا ووٹ بالکل کل اسپیکر کرے, جو بائی دا بک کرے, آئین شکنی نہ کرے, ٹائیگر فورس کا بندہ نہ بنے, اور اپنے بہت بڑے عہدے کی پاسداری کرے. وہ کہتے ہیں نا نیوٹرل تو کوئی نہیں ہے, میں نہیں ان کو جانور وغیرہ کہوں گی, یہ اس طرح کی زبان ہمیں زیب نہیں دیتی, لیکن وہ نیوٹرلٹی کی کوئی کوشش, کوئی سیمبلنس تو دکھائیں. وہ بھی نہیں کر رہے. وہ تو ان کا تو ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ یہ تو ڈیفیٹ ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسپیکر ہیں, آپ اس ہاؤس کے رکھوالے ہیں, اس اگست ہاؤس کے رکھوالے ہیں آپ. پھر وہی بات ہوگی نا کہ آپ کی اسٹریٹجی میں کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہوگی نا. نہیں ہماری آپ کو پہلے رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسپیکر کے خلاف لانی چاہیے تھی آپ کو پہلے. دیکھیے ہم عوام سے سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ ہیں, یہ سلیکٹڈ ہے, اور ہمیں اس کے ذریعے آنا ہے. اسپیکر پر بھی ہوگا, اسپیکر بالکل ہوگا, بالکل ہوگا جناب, ایسا ویسا ہوگا. تب تک یہ تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ چکے ہوں گے خود. ویسے بھی ہم نے کرنا ہے, لیکن جو یہ کر رہے ہیں, دیکھیے ہمارے پاس جب نمبرز ہوتے ہیں, آپ پہلے جو فساد کی جڑ ہے اس پر جاتے ہیں نا. فساد کی جڑ اس وقت افسوس سے میں کہوں گی عمران خان ہے. ہمیں کسی فرد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جنگ کسی فرد کی نہیں ہے. ہم وی ڈونٹ ورک دیٹ وے. یہ جنگ حق کی جنگ ہے. اور اس وقت آپ باہر جائیں گے, آپ میرے ساتھ سڑک پہ چلیں, واکس پاکس کر لیں, آپ چلیں, آپ دیکھیں گے لوگ ریسٹورینٹ میں ویٹر ہوگا, آپ کو دکان میں کوئی بندہ ملے, آپ کو سڑک پہ ہاکر ملے جو اخبار بیچ رہا ہے, آپ کسی سے پوچھ لیں, وہ گربان پکڑتے ہیں کہ میڈم کب نکال رہے ہیں ان لوگوں کو, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. آپ کا اور میرا جو ہے نا بائک پہ ہوگا, ٹھیک ہے, ہو گیا. ہم ایک موٹر بائک پہ نکلیں گے. مجھے موٹر بائک چلانی نہیں آتی, میں سائیکل چلانے والا بندہ ہوں. میں چلاؤں گا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سوار بھی ہو جاؤں. آپ میرے ساتھ سوار ہوں گی, میں آپ کے پیچھے چلتے, میں اچھی واک کروں, رکشا میں لے جائیں مجھے, بہت مزہ آئے گا. چلے رکشے میں چلے, ہاں رکشے پہ چلے جائیں گے. 4 سے 5 بندے ان کانٹیکٹ ہے ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان, جو لوگ چھوڑ کے آئے تھے. اسی طرح ٹائم بائے کرتے رہے تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے نمبر جو ہے بڑھ جائے. ٹائم بائنگ آپ کے ایک چھوٹی سی, ایک تو آپ بولنے بھی نہیں دیتی نا, ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کا. یعنی کہ مجھے اینکر ہونا چاہیے تھا. نہیں اینکر نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ اتنی بڑی ایڈیٹر تھی, آپ جو ڈانٹتی ہوتی تھی ہمیں بھی. آپ کو ایک دفعہ پڑھی تھی ڈانٹ, مجھے پڑھی تھی ڈانٹ, آپ میرا آرٹیکل نہیں چھاپتی ہوتی تھی. نہیں میں نے نوٹس بنائے تھے. نوٹس کیا بنائے تھے آپ نے؟ ایڈٹ کر کے دے دیا, ریڈ لائن پھینک دیا تھا. ریڈ لائن کیا سارا ریڈ کر کے بھیج دیا. اس کا غصہ آج نکالے 20 سال پرانی. کہاں پہ غصہ نکالا آپ سے؟ چلے اچھا دیکھیں, وہ اگر بندے واپس ویسے چھاپ دیا تھا, کوئی نہیں چھاپا, نہیں ایڈٹ کر کے نہیں چھاپا. اچھا چلیے یہ بحث میں بعد میں پڑھتے ہیں. اچھا بتائیے مجھے کہ اسی طرح اگر چلتا رہا کام تو یہ بندے جو واپس جانے کے لیے کانٹیکٹ کرنا شروع ہو گئے پرائم منسٹر سے, ود دا پیسج آف ٹائم ان کے گریوینسز ہیں. میجورٹی اگر واپس چلے جاتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس, ٹھیک ہے, یہی بندے جو چھوڑ کے آئے پی ٹی آئی, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ تو کانسٹیٹیوشن کی بات آپ نے کر لی, آرٹیکل 6 کی بات کر لی. نہیں, ملک تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں چلا جائے گا نا اگر یہ کل اجلاس نہیں بلاتے. اوکے
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस में चला गया, ये कह रहे हैं आपके पास स्ट्रेटेजी मैं क्या है? आपको एक बात बताऊं, उससे बिफोर गोइंग टू इनका प्लान क्या है सुनने में जो आ रहा है, इन्होंने हाउस बिजनेस, मेरी इत्तला में हाउस बिजनेस कमेटी होती है जिसमें सारे मेंबर पार्लियामेंट्री लीडर्स होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, कायदे इख्तिलाफ और सबकी हामी के साथ, शराकतदारी के साथ हाउस बिजनेस चलती है कि जी हम दुआ करेंगे, दुआ मग़फ़िरत होती है, ये रिवायत है, लेकिन वो आइन के ऊपर हावी नहीं हो सकती, ना वो नेशनल असेंबली के रूल्स पर हावी हो सकती। और इसका बहुत सिंपल सा रास्ता है, अगर आपने दुआ करानी है बिल्कुल करें और करवाएं, हम खुद रेकमेंड हमेशा करते हैं कि दुआ करें। अगर रिक्विजिशन जो नॉर्मल रिक्विजिशन होता है सेशन का भी अगर ऑन द बुक्स है, उनको आगे एक दिन करना है, वो रिक्वेस्ट करते हैं हाउस बिजनेस कमेटी से, सारे पार्लियामानी लीडर्स अगर अग्री करें तो हम अगले दिन कर देते हैं। एक दफा तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने 15 मिनट के लिए अजर्न किया, यानी आप हाउस से इल्तवा ले लें 15 मिनट का, अजर्न हो गया, हाउस फिर मिलता है 15 मिनट बाद, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये कल होना है। और अगर कल के दिन में नहीं हुआ तो ये बिल्कुल इनको इसके दूरस असरात, और अफसोस से मैं कहूंगी ये मुल्क को तो जलाने तैयार है। आप अब इस फील कर रहे होंगे, आप अब मुझे बताएं कि जो आप स्ट्रैटेजी कह रहे हैं मुझसे कि जो मेंबर्स, ये जो टाइम बाइंग की जो बात हो रही है ये गैर आईनी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक मिनट, नहीं गैर आईनी चीज तो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। नहीं, गैर आईनी नहीं हो सकती। कैसे नहीं है गैर आईनी? आप पढ़ लेना, मैं आपको फिर से क्या सुन लिया। तो आउटर लिमिट है 14 दिन, मतलब फौरन जो है ना एडिटर बन जाती है, डांटना शुरू कर देती है। मैं तो वकील की बेटी हूँ। नहीं, वकील की बेटी तो है, लेकिन साथ साथ एडिटर बन जाती है ना आप, वही जो उस्तानी तो मैं हूँ, मैं नहीं उस्तानी बन जाती है ना, आप डंडा लेके शुरू हो जाती है, सर पे मारना शुरू कर देती है, लेकिन आगे तो चले ना। अच्छा ठीक है, आप चले स्ट्रेटजी गैर आईनी उनकी स्ट्रेटजी, हमारी आईनी है, ठीक है। अब इसमें जब ये लोगों को वापस बुलाते हैं, और ये बुला रहे हैं, ये मतलब कशकोल लेके पहुंचे हैं, उन्होंने फंड्स भी तो लिए हुए कईयों ने, उनको उसका रिकॉर्ड है, जो वो कह रहे हैं कि हम लोग नाराज है पीटीआई से या इमरान खान से नाराज है, उनके फंड्स की डिटेल्स, फंड्स या उनके फंड्स की तो बात आप करें ना। कोविड फंड्स में क्या हुआ है, क्या हुआ, हम आते हैं उस पे। 40 अरब की खुर्द-बुर्द हुई है, और मैं क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक अदना सी मेंबर हूँ, तो वहां मैंने ये देखा है, और ये बात अखबारों में छप चुकी है। कितनी बुरी बात है ये, कितनी, मतलब आप कोविड जैसी चीज में, जिसमें सारी दुनिया में आप लोगों को अपना शफकत का हाथ हुकूमतें देती हैं, इन्होंने खुर्द-बुर्द किया है। इसमें 19% तो BISP फंड्स की खुर्द-बुर्द दी है सबसे ज्यादा, 40 अरब, और इसमें अमेरिका के फंड्स हैं, चीन के फंड्स हैं, किस किस की एड है। अब ये पोल खुलेंगे, और ये ऑडिटर, बिल्कुल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है भाई। अच्छा। इतना बड़ा पाइल है, मैं आपको ऊपर से लाके भी नहीं दे सकती, 2 लोग लगेंगे लाने को, मगर आप प्लीज गो थ्रू इट। ये और इनके अपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, 40 अरब की खुर्द-बुर्द हुई है कोविड फंड्स में। इज दिस अ जोक? और ये चोर डाकू दूसरों को बोलते हैं। आप मुझे बताएं, इनकी जो स्ट्रेटेजी चल रही है, डेवलपमेंट फंड्स इनके जहां गए मुझे नहीं पता, अभी इन्होंने रोक दिए हैं, फिर रोक दिए, तो पता नहीं पाकिस्तान की PSDP में होगा, इस वक्त तो पूरी इकोनॉमी मफलूज है। ये जो इनके मेंबर्स हैं, ये हम किसी को नहीं रोक रहे, प्लीज आपका हक है अपने जहां वोट करना है, वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन, हमें नहीं करना चाहिए, ना हम कर रहे हैं। आप राना मुबश्शिर MNA जाना चाहते हैं, आप जाएं, जिसका आपका जो आपका जमीर बेहतर मानता है आप वो करें, आप जाएं जहां आपको इलेक्शन लड़ने में सहूलत होगी। ये कहते हैं हम लोग PTI के टिकट पे अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तो असल मसला ये है। ठीक है, वो तो कह चुके हैं कि हम नहीं लड़ सकते ना, नहीं जीतेंगे, हारेंगे। सियासतदान खास तौर से जो देही इलाकों के होते हैं और दूसरे इलाकों के, वो कहते हैं कि हमें जो हम अपनी कंस्टिट्यूंसी देखेंगे, या हम इनके साथ, जिन्होंने हमसे बात भी नहीं की, आप लोगों ने उनको क्या एडजस्ट किया? वो एडजस्ट किया, हम टिकटें देंगे अपनी पार्टीज में। हाँ, टिकटें देंगे, जाहिर है देना पड़ेगी हमें। कितने लोगों को देंगे?
अब ये नंबर्स गेम पर आप बड़े शातिर है राना साहब, वापस आ गए नंबर्स पे, वापस आ गए, निकालना है ना, वी हैव टू होल्ड आवर कार्ड्स क्लोज टू आवर चेस्ट। आप ही ने सिखाया निकालें। पापा मेरी ये किस तरह के स्टूडेंट्स फिर रहे हैं? स्टूडेंट्स की बात नहीं है, आप कहती होती थी 4 पैराग्राफ लिखने तो उसके लिए 8 लोगों को फोन करो और 4 लोगों को मिल के आओ, एविडेंस बेस्ड बात करो। तो अब बोले ना, अब आप आगे सियासतदान तो आपको देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये नंबर्स गेम है ना, आईनी तौर पर आप देख लें नंबर्स गेम हम जीत चुके हैं, ये अपनी मैंडेट और अक्सरियत, मसनूई अक्सरियत कंप्लीटली खो चुके हैं। अब पैनिक में ब्रेक लेने दे, पीछे से इशारे कर करके वो थक गए प्रोड्यूसर मेरा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, एक छोटी सी ब्रेक। अब बताए ना मुझे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने लोग वहां से छोड़ के आए हैं पीटीआई को, उनमें से कुछ लोगों को फंड्स भी मिले हुए हैं। नाराजगी ठीक है उनमें से कई लोगों की है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मिले 1.5 साल, चीफ मिनिस्टर साहब नहीं मिले, बट फंड्स भी कई लोगों को मिले हुए ना, वो भी आपके साथ बैठे हुए हैं। देखिए वो तो देखिए ये एमएनए का हक होता है, उड़ने की बात करने, उड़ रहे हैं ना बटेरे, अब सब उड़ रहे हैं और ये बेचारे एमएनएज हैं, ऑनरेबल एमएनएज हैं, मगर इनके अपने स्टाफ जो हैं, जिनकी वजह से इतने इख्तलाफात भी हुए थे, ये भी तो इनके जत्थे बने हुए हैं ना। पीटीआई तो ऑनेस्टली मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन तक सर्वाइव भी नहीं करेंगे, तितर बितर हो जाएंगे। एक इनका रंप जो होता है, आप जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आप बनाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ को, चाहने की बात नहीं है, उनका हक है ना, बिल्कुल हक है, उनकी अक्सरियत है। अगर आप लोग ये कामयाब हो जाते हैं कोशिश में तो ठीक है, उनका हक है, सब बातें ठीक है, लेकिन देन अगेन आप लोग आपस में जो इत्तेहाद बना हुआ है वो कितना अर्सा सर्वाइव करेगा? आप आपस में आपके झगड़े नहीं होंगे? मैं समझती हूँ कि जो भी इस वक्त हुकूमत आएगी उसका पहला काम, जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा है, वो होना चाहिए तरामीम करना इलेक्शन एक्ट में। आप इंतखाबात को फिर से मुतनाज़ा नहीं बना सकते। पाकिस्तान वैसे ही बहुत बहरानी कैफियत से गुजर रहा है, एक और लोगों को इम्तिहान में डाले, अपने इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे हम। आप इलेक्शन एक्ट में रिफॉर्म्स लाएं जो आपने लाने, ये आरटीएस वारटीएस खत्म हो सब। अच्छा। और ये आप एक गैर जानिबदार बिल्कुल मुतनाज़ा गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करवाएं। ठीक है, ऊंच नीच होगी, वो तो हर बड़े इलेक्शन में होती है, अमेरिका में भी होती है, लेकिन आप मैनेज करें कि इस पर सबका कंसेंसस हो, कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कहें कि हम इस पे एग्री करते हैं, इन इलेक्शन तरामीम पर आप इलेक्शन करवाएं। और ये पीपल्स पार्टी हमेशा कर चुकी है। हम हर चीज कंसेंसस के जरिए, 18वीं तरमीम भी हमने इसी तरह निकाली। नेशनल सिक्योरिटी, जो आपने देखा टेररिज्म के खिलाफ आपकी पूरी जंगें शुरू हुई हैं, जो बहुत मुश्किल थी आपकी अस्करी कुव्वतों के लिए, वो उनको हम भेजते थे ऐसे नहीं मैदान जंग में, आपके पीछे पूरा मुल्क खड़ा है, पूरी नेशनल असेंबली और सेनेट खड़ी होती थी, मुश्तरका इजलास में कंसेंसस बनता था। तो कोई छोटी बात नहीं है ये। और जब आप खारजा पॉलिसी इस तरह एक्सरसाइज करते हैं, आप आंख में आंख डाल के दूसरे मुल्क से कहते हैं हम आपका एयरबेस बंद कर रहे हैं, शमसी एयरबेस बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इस वक्त सॉवरेंटी पे हम समझते हैं एक इंक्रोचमेंट है, और हमारी पूरी पार्लियामान इस पर यकजबान है। दूसरा मुल्क भी सोचता है आपको तंबी करने से पहले। अभी तो आपको किसी से ना फोन कॉल आती है, ना आपने इतना बड़ा अफगान फॉर्मूला उनको करके दिया, वो छोड़ के चले गए अफगानिस्तान मेस में। अब ना आपसे चीन खुश है, ना अमेरिका खुश है। आप कर क्या रहे हैं? आपने इकोनॉमी, आपको मैंने शीट दी है राना साहब, आपने इकोनॉमी का हाल जो किया है, अगली हुकूमत जो आएगी इस बेहतर आप करके गए इस इलेक्ट्रल रिफॉर्म, वो तो बस उनका तो राग अलापना यही होता है ना, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बाद जो हुकूमत आएगी ना, अगले इलेक्शन के जरिए हुकूमत रहेगी ये वाली, ये मैं नहीं कह सकती, जितने जल्दी आई थिंक दे नीड एन इलेक्शन होना है जो इस हुकूमत के बाद होगा। आई थिंक शहबाज साहब ने कुछ कहा तो लोगों ने बड़ा ट्विस्ट किया कि ये अगले इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं यही हुकूमत 5 साल। नहीं, अगली हुकूमत जो आएगी इलेक्शन के जरिए, कब होंगे वो 5 साल की हो, उसका पूरा टर्म, ये जरा शीट तो दिखाएं। रिवर्स करने में इनकी प्रॉब्लम, जिस बंद गली में पाकिस्तान को ले गए हैं, क्यों अपने पास रखे हुए? मैं छीन लूंगी आपसे। छीन ले, आप ये दिखाना चाह रही हैं? ये देखिए कर्जा, देखे
70 साल में 25 آپ عمران خان سے حکومت چھیننے کے چکر میں ہم کہاں چھین رہے ہیں؟ میرے سے کاغذ چھیننے کے چکر میں کرنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہی، میں تو بہت ہی پرامن بندہ ہوں. میں نے کہا کہ یہ آپ دلائل کے ساتھ بات کریں. انہوں نے قرضہ جو 70 سال کا نا، حکومت کا ٹینیور نہیں بتا رہی. میں ٹینیور میں دیکھیں، میں فرد واحد، ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے. ہم جب ٹینیور بتائیں گے، کیا سجیشن ہوگی؟ پیپلز پارٹی سب کو ساتھ لے کے چلے گی، دوسروں کی شراکت رائے سے چلے گی. ان کو تو سوٹ کرتا ہے امیڈیٹ الیکشنز، آپ کو سوٹ نہیں کرتے امیڈیٹ الیکشن. ہم وہی کریں گے جو ساری اپوزیشن جماعتیں ساتھ مل کر طے کریں گی، اور تب وہ حکومت میں اگر ہوں گی تو شراکت رائے سے ہم کہیں گے جی اب یہ الیکٹرل ریفارم جیسے بھی ختم ہوتا ہے، پھر آپ باعزت طور پہ ایک غیر متنازع لیول پلینگ فیلڈ والا الیکشن کریں، اور پھر پاکستان کو اس بند گلی سے نکالیں جہاں 25,000 ارب کا 70 سال میں 25,000 ارب کے آپ نے قرضے لیے تھے 70 سال میں. جی اب کتنے ہو گئے 3.5 سال میں؟ 50. کیوں آپ کی چشمہ دے دوں؟ 50,000 ارب. چشمہ بھی گندا ہوتا ہے بھئی آپ نے صاف کر دینا تھا نا. پھر 50,000 ارب آپ نے ڈبل کر دیا. ہر چیز آپ کا تو نام ڈبل شاہ ہونا چاہیے. آپ نے ہر چیز ڈبل کر دی ہے. جو کشکول کو توڑنے والے تھے انہوں نے پورے ملک کو کشکول بنا دیا. آپ بتائیں اس ریڈ لائن کو آپ نے جو کراس کیا، ہم واپس کیسے آئیں گے اس سے؟ آئی ایم ایف آپ کا باس بن گیا ہے. ہم نے 22 دفعہ آئی ایم ایف پروگرام چلایا پاکستانی، اور میں ہر تقریر میں کہتی ہوں آئی ایم ایف بیشنگ سے پہلے میں کہتی ہوں یہ دیر سے گئے کیونکہ ان کی انا بیٹھی ہوئی تھی ناک پہ. فوراً چلے جانا چاہیے تھا. جی بالکل فوراً جانا چاہیے تھا. ان کے ٹرمز بہت فرق ہوتے. آپ نے 1.5 سال لگایا، اپنے کنٹینر والی باتیں سنا رہے تھے لوگوں کو. آپ مطلب بندے کا پتر بنو اور اب دیکھو عوام کو کیا دینا ہے. آپ نے عوام کو کیا دینا ہے؟ اب پریشان پھر رہے ہیں ادھر ادھر ووٹوں کے کشکول لے کے. یہ نہیں ہوگا. آپ نے اس وقت جانا تھا جب ٹرمز آپ کے آئی ایم ایف کے بہتر تھے. آپ نے وہاں مقدمہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ مقدمہ لڑنا ہوتا ہے. جی باقاعدہ نیگوشیشن چلتے ہیں، تگڑی بات کریں گے. یہ ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں. وی نیڈ دیٹ پروگرام. ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بات ہم نہیں، دیکھیے ہماری عوام سڑکوں پہ آ جائے گی. وہ اب یہ مطلب کولڈ کلائمیٹس میں بنتے ہیں اگریمنٹس. آپ کو وہاں بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کس طرح بلبلا رہے ہیں. چیخیں نکلی ہوئی ہیں ان کی سونامی اور قیمتوں میں، انفلیشن میں. خوردونوش کا تو کہتے ہیں میں تو پاکستان کی روح کی جنگ لڑ رہا ہوں. آج انہوں نے کہہ دیا نا اب جلسے میں ٹماٹر اور پیاز اور گھی اور آپ کی اسکول کی فیس اور پیٹرول کی قیمت ٹھیک کرنے نہیں آیا. یہ تو پہلا مینڈیٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا. ہر دنیا میں جو بائیڈن ہو، چائنیز پریمیئر ہو، پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے ایک بہت بڑا ایج دے دیا گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے، وہ کیا؟ وہ ایج یہ دے دیا آپ نے گورنمنٹ. میں نے دیا یا آپ نے دیا؟ میں نے تو نہیں دیا. میں تو بالکل ایسے، میں تو وہی ہوں، نیوٹرل ہوں. ٹھیک ہے. خیر اینی ویز ہم لوگ تو وہ کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ سنجیدہ بات کریں. سنجیدہ بات کیا کریں؟ میرے خیال بند ہی کر دیں، شو ختم کر لیں. ایسی بات کا ٹائم ہی پورا ہو گیا. ٹائم پورا ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں. کر لیں، وائنڈ اپ کر لیں. It was a great pleasure. Thank you. It's always a pleasure to have you on my show. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کا. خانہ مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.